یہ کہانی ایک قتل کیس کی ہے۔ راولپنڈی میں وقار کی پولیس کے ہاتھوں موت نے پورے علاقے کو غمزدہ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اس واقعے کو ہائی پروفائل کیس قرار دے کر تفتیش کی جا رہی ہے، لیکن مرحوم وقار کے والدین اس سے بالکل مطمئن نہیں۔ وہ قتل کا بدلہ قتل چاہتے ہیں۔ مقتول وقار احمد کے والد کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور وہ یہ بتائیں گے کہ مبینہ طور پر وقار کو جو پولیس تشدد سے ہلاک کیا گیا ہے اس کی وجوہات کیا تھی اور اب تک کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ جی آپ اپنا نام بتائیے گا۔ نثار نے میرا نام۔ یہ بتائیں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے جو آپ کے پاس ہے اور اس کی ایف آئی آر میں کیا ڈیٹیل درج ہے؟ دیکھیں یہ بات تو یہ ہے نا، ان کے پاس ڈیڑھ سال سے وہ کام کر رہا ہے۔ کس کے پاس؟ فروغ کے پاس۔ اچھا، ان کے پاس کام کرتا ہے، ان کے پاس ہی رہتا ہے۔ تو وہ کوئی اس کے پیسے کوئی انہوں نے دینے تھے، وقار کے فروغ نے دینے تھے، اس کی مزدوری دینی تھی۔ اس کی مزدوری دینی تھی، وہ اس کے پاس اس کو مزدوری نہیں انہوں نے دی، پتہ 20,000 ہے 40,000 ہے ان کے متھے لگایا اس نے، فروغ نے لگایا، ہمارا 40,000 روپے لے کے بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ گیا تو وہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں جی ہمارا 40,000 روپے لے کے بھاگ گیا۔ میں نے کہا یار چلو ڈھونڈتے ہیں، لب گیا تو پتہ کر لیں گے کتنے پیسے بھی ہوں گے، کر لیں گے۔ لیکن وہ ایک رات کو ڈھونڈتے رہے، ہمیں نہیں ملا۔ آپ کا بیٹا آپ کو نہیں ملا؟ ٹھیک ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو ان کو رات کو نا بیٹا فروغ کو مل گیا پیودائی سے نا، انہوں نے اٹھا کے لے آئے گھر، اپنے گھر لے کے آئے نا، تے ہمیں کوئی اطلاع ملے جی وقار ان کو لب گیا۔ تے ہم نے پوچھا بھائی وقار کدھر ہے؟ کہہ رہا ہے ہم نے تھانے میں دے دیا۔ میں نے کہا چلو اچھا کیا، تھانے میں دے دیا، ٹھیک کیا، اس نے برا کام کیا، تھانے میں دے دو۔ ہم نے 2-3 دن تھانے میں نہیں پتہ کیا۔ کیوں آپ نے کیوں نہیں پتہ کیا؟ ایک اس نے برا کام کیا ہے، اس لیے میں نے اپنی بےزتی کے لیے۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ اس نے برا کام کیا؟ دیکھیں وہ ہم نے کہا فروغ کہہ رہا ہے نا، ہم نے فروغ پہ اعتبار کیا، چلو جی اس کے پیسے لے کے بھاگ گیا، تاکہ وہ گھر نہیں آیا۔ تے اس کو دوسرے دن ملا، ہم نے پوچھا جی وقار کدھر ہے؟ کہتا جی ہم نے تھانے میں دے دیا۔ ہم نے 2-3 دن نہیں پوچھا وقار کا۔ چوتھے دن ہم نے تھانے میں گئے ہیں پیودائی، ہم نے پوچھا جی وقار نام کا بچہ ادھر آیا؟ وہ کہتے ہیں جی ڈشٹر آپ کھول کے دیکھ لیں، بچہ ادھر نہیں ہے۔ میں نے کہا صحیح طرح دیکھ لیں، بعد میں آپ نے کیا جی ادھر ہی تھا، کہتے نہیں ادھر نہیں ہے۔ پھر ہم گنج منڈی تھانے میں گئے ہیں، ادھر بھی پتہ کیا ہے، بنی تھانے میں گئے ادھر بھی پتہ کیا ہے، لیکن بچہ تھانے میں کدھر بھی نہیں تھا۔ پھر ہم فروغ کے پاس گئے، ہم نے کہا یار بچہ تو تھانے میں کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے بچہ ہمارے ساتھ پہلے بات کرو پھر آپ کو بچہ دیں گے۔ آپ کو جب انہوں نے کہا کہ جی پیسے دو اور بچہ دے دو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں آپ پیسے رہنے دو، ہم بچہ آپ کو دیں گے لیکن کل دیں گے۔ ہم نے کہا کیوں کل کیوں دیں؟ کہتے نہیں ہم نہیں دے سکتے، آپ جو مرضی کرے آپ نہیں دے سکتے۔ پھر میں ڈی ایس پی کے پاس بھی گیا ہوں، کمیٹی چوک، ان کے پاس بھی گیا، انہوں نے پھر ادھر سے کال کی ہے جی بھائی نومی سپاہی کو پیش کرو، وہ ادھر نومی سپاہی گیا ہی نہیں۔ ایسے ہی کرتے کرتے 4-5-6 دن گزر گئے، مزید ہاں جی گزر گئے، ان کے پاس یہ بچہ۔ پھر جب فیصلہ ہوا نا، سارے جرگے پہ فیصلہ کیا بلادری میں بچہ ہم دیتے ہیں لیکن آپ کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے، ہم بچہ آپ کو لا کے دیں گے۔ جب بچہ لے کے آئے نا تو بچے کو سارے نا زخم جسم پہ پورے تھے، پیر بھی سجے ہوئے تھے، دانت بھی ٹوٹے ہوئے، مثال اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، مثال انہوں نے کوئی دوائی شوائی دے کے لا کے تشدد ہوا تھا۔ ہاں بالکل۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کیا انہوں نے؟ وہ کہتا ابو مجھے انہوں نے 4 دن کمرے میں لادا بند کر کے نا، کبھی پٹھا لٹکاتے تھے، کبھی مرچے بوتل میں ڈال کے پلاتے تھے، 1 کلو مرچیں انہوں نے کھول کے اس کو پلائی ہیں۔ اتنا ظلم آخر انہوں نے کیوں کیا؟ یہ تو ان کو لیکن پیسوں کی وجہ سے تو کوئی اتنا ظلم نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کیا، پھر انہوں نے اس کے سب مثال ہے، اس کو پانی مانگتے ہیں پیشاب دیتے ہیں پینے کو، کھانا مانگتا ہے تو اس کو کچھ دیتے ہی نہیں، 2 دن وہ پٹھا ہی لٹکا رہے ادھر ہی، وہ خود آپ شراب پیتے تھے، روٹی کھاتے تھے، ایسے ہی بات۔ ابھی یہ بتائیں کہ جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں اس کا نظری بیان جو ہے وہ لکھا گیا ہے؟ لکھا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ اس نے بیان یہی دیا تھا جی میرے ساتھ فروغ نے، اے جی نے، نومی نے، یہ کتنے بھی ہیں، انہوں نے مجھے کمرے میں رات کو روز آتے تھے، روز مجھے مارتے تھے، تو یہ بندے رات دن کو مجھے مارتے رہے، تو پھر میری حالت یہ ہوگی۔ مثال سگریٹ پیتے تھے، اس کے پاؤں میں، چھاتی پہ، منہ پہ سگریٹ لگاتے تھے، اور پلاس کے ساتھ اس کے دانت اگلے نکال دیے سارے، اور منہ بھی اس کے سارے تار دیے، ناخن اترے ہوئے تھے اس کے سارے، چکتے رہے ہیں نا، مسالے ٹوٹے ہوئے تھے، تو دان آگے 3 ٹوٹ گئے تھے۔
جب یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد پولیس کا کیا رویہ آپ کے ساتھ ابھی تک؟ ابھی تک کون سے ٹھیک ہی چینل لیکن کچھ صحیح نہیں کر رہا. نہیں آپ مطمئن نہیں ہے. وجہ یہ ابھی تک تو 2 بندے خود نہ خود پیش ہوئے ہیں کہ آگے 3 پکڑے تھے وہ ایسی شک میں تھا, وہ بھی ہم نے خود پکڑ کے لا کے دیے ان کو. وہ کہا ابھی تک 4 ہیں ان کے گھر میں, وہ کھاتے پیتے ہیں سب کچھ, پولیس کچھ بھی نہیں کہتی. وہ گھر پہ ہی ہے؟ گھر بھی ہیں اور گھر بھی ہیں. تو آپ گئے کسی اتھارٹی کے پاس؟ ہم جاتے ہیں, روز جاتے ہیں. ابھی تھانے میں صبح روز بلاتے ہیں, آج رات کو چھاپا ماریں گے, صبح ماریں گے, رات کو ماریں گے, بس یہی ہوتا ہے بات. فاتح خوانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی پولیس والا اتنا وحشی درندہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے لیے ایسی موت کا انتخاب کرے. مقتول کے ایک رشتہ دار بھی یہاں پر موجود ہیں ان کی رہائش گاہ پہ. ہم ان سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ کوئی ہمیں ایسی بات بتائیں جو شاید ان کے والد صاحب بیان نہ کر سکیں. ویسے یہاں پہ جو سیاسی لیڈران ہیں, میرے خیال میں تو رہن ہوں کہ یہ ووٹ کے وقت صرف آتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے نہ کسی ناظم کو, نہ ایم پی اے اور نہ کسی ایم این اے کو, نہ کسی اور کو اتنی توفیق ہوئی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے ان کے کوئی امداد کرے یا ان کی دادرسی میں. بہت بڑا ظلم ہوا ہے. مرکز کے ساتھ راولپنڈی بہت بڑا شہر ہے. اگر اس شہر میں ایسے پولیس والے ظلم کریں تو آپ اندازہ کریں گاؤں میں کیا ہوگا. یہ تو مطلب ہے کہ بالکل شہر میں, اتنے بڑے شہر میں اگر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کوئی ایم پی اے ایم این اے ان کو ٹچ نہیں کر رہا ہے, کوئی بڑا بیوروکریٹ ان کو ٹچ نہیں کر رہا ہے, اگر میڈیا والے آپ نہ کرتے تو میرے خیال سے تو یہ ایف آئی آر بھی نہ ہوتی. جو پوزیشن یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے کہ دوسری پارٹی زیادہ مضبوط ہے, پیسے والی ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوٹوں کی بوریاں کھول رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے تو یہ اندھیر نگری ہے, قانون تو نہ ہوا نا. پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مقتول کی جو فیملی ہے یہ مالی طور پر ان کے کیا حالات ہیں؟ ایک وہ جو بچہ تھوڑے بہت پیسے کماتا تھا وہ بھی قتل ہو گیا ہے, تو اب ان کا بنے گا کیا ہوگا ان کا؟ آپ نے کچھ سوچا اس کے اوپر بھی؟ دیکھیں جی, یہ جو مقتول کا باپ ہے یہ سبزی کی ایک ریڑھی لگاتا ہے, اس کا یہی کام ہے. اور اس کی جو والدہ ہے نا وہ یہ قریبی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور اس طرح یہی ان کا روزگار ہے. بڑی مشکل سے اس بیچاری نے ان کو پالا ہے اور یہ والد نے بھی بہت محنت کر کے, مزدور گھرانہ ہے, غریب لوگ ہیں, اور اپنی محنت کی کمائی سے ان لڑکوں کو پالا ہے. اور آج جب وہ مزدور کے قابل ہوا تو ظالموں نے یہ حشر کیا ہے, اور انتہائی جو ہے نا قابل افسوس بات ہے. یہ کیا معاملہ ہوا, کیا حالات ہیں یہاں کے, اس فیملی کے کیا حالات ہیں, وہ لڑکا کیسا تھا, اس کا اپنا کردار کیسا تھا, جن لوگوں نے مارا ان کا کردار, آپ چونکہ یہاں کے رہنے والے ہیں. وہ میرا کزن ہی تھا, وہ تو مطلب بہت زیادتی کی ان لوگوں نے اس کے ساتھ, تو جنہوں نے مارا وہ بھی ہمارے ریلیٹیو ہی ہیں. تو کوئی خاندانی دشمنی آپ سمجھتے تھی اس میں؟ کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی, بس یہ تھا کہ ان کو تھوڑا سا اس چیز کا غرور تھا کہ ان کے پاس کچھ پیسہ ہے اور یہ غریب لوگ ہیں, بس اور کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ کس قسم کا غرور تھا کہ انہوں نے بچے کو مار ہی دیا؟ انہوں نے اس کو اپنی طرف سے نوسانا, مطلب ہے کہ ان لوگوں کا تو یہ بھی بیان تھا کہ اگر ہم اس بچے کو جس طرح انہوں نے جرگے میں اس بچے کو دیا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس کو زندہ دینے کے نوسانا وہ گناہ گار ہو گئے ہیں. ہاں جی, ہمیں تو مطلب ہے کہ اس بچے کو مار کے دینا چاہیے تھا. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کا وہ کزن تھا, آپ جو بات بیان کر رہے ہیں, جو انہوں نے بیان کی ہے, جو اس کے والد صاحب نے بیان کی ہے, یہ دیکھیں یہ تو یعنی اس طرح پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس لڑکے کے ساتھ خاص کوئی ایسا معاملہ تھا جس کی بنا پہ انہوں نے اشتعال میں آ کے یا انتقام لینے کے لیے جیسے کرتا ہے, ورنہ عام حالات میں تو اس طرح کا ظلم کوئی بھی نہیں کرتا ہے. غریب فیملی ہے, انہوں نے مطلب ہے کہ کیا کسی کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ دشمنی رکھنی تھی یا کیا ان کے ساتھ کرنا تھا, تو واللہ عالم انہوں نے کس چیز کا غصہ نکالا ہے, کیا انہوں نے کیا, کیا چکر تھا, کیا بات تھی, مطلب ہے کہ ورنہ تو ان غریب بندوں نے کیا کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے. کتنے عرصے سے ملازم تھا وہ ان کے پاس؟ تقریباً 4-5 سال سے تھا وہ ان کے پاس. ہاں جی. اس سے پہلے کبھی کوئی اس نے شکایت نہیں کیا کہ گھر میں کوئی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, گالی دی ہے, کوئی اس طرح کا واقعہ؟ نہیں, ایسا تو کبھی پہلے سننے میں نہیں آیا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا ہے اور انہوں نے اس کی جان ہی لے لی ہے. اس واقعے کو بھی آج 2 دن ہو گئے ہیں, تو انہوں نے مطلب ہے کہ صرف 2 ملزم گرفتار کیے ہیں, وہ بھی مطلب ہے کہ انہوں نے خود گرفتاری دی ہے. سننے میں یہ آیا ہے, پولیس کی ایفرٹ سے نہیں ہوئے. پولیس کی ایفرٹ سے کچھ نہیں ہے. حالانکہ جب پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں وہ بندے پکڑوائیں. اگر ہم نہیں ان کو پکڑنا ہے تو پھر پولیس کا کیا کرتے ہیں.
रिश्तेदार तो गमजदा है ही, लेकिन मरहूम वकार की दादी का हाल देखा नहीं जाता। दादी की बूढ़ी हड्डियों से गरजता इंतकाम का ऐलान गोया शेर की धाड़ सुनाई दे। मकतूल वकार जो के मुबैना तौर पर पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ, उनकी रहायशगाह में यहाँ मैं उनकी जो दादी हैं उनके साथ बैठा हूँ। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि और उनसे ये पूछेंगे कि इस हादसे पर उनका क्या कहना है। जी खाला जी, आप फरमाइए कि ये जो हादसा हुआ है आपके साथ, इस पे आप क्या कहती हैं? असे इंसाफ मंगने, असा इंसाफ चाहिए, जो असा न खानदान है ना असा नाल चलसी, अल्लाह नोक में ना। कितना प्यार करती हैं आप अपने पोते के साथ जो कि कत्ल हो गया? बहुत, अपनी जान तो ज्यादा करनी, मेरे जो कोई प्यार नहीं करने जितना मैं प्यार करनी। 4 दिन हो गए ने मैं रात ही दिहाड़ी रोनी रहनी है, कोई इंसाफ नहीं मिले, कोई ऐसा मतलब साथ किसे नहीं दिता, हाले तक नहीं दिता। बंदे कोई नहीं पकड़े, जो आप ही 2 पेश होए ने, कोई बंदा हाले तक नहीं पकड़िया। 24 घंटे ने आखा ने 36 घंटे हो गए। असे इंसाफ चाहने। वकार आपके साथ बहुत प्यार करता था? बहुत प्यार कर, मेरा पोता है, मेरी औलाद है। औलाद प्यार नहीं करनी अपने माई बाप नाल, अपने दादिया दादा नाल औलाद ही प्यार करनी, लोग तो नहीं करने प्यार। असा इंसाफ ना सता हाले तक असा इंसाफ नहीं होया, असा इंसाफ चाहिए, नहीं तो असे और कोई बनबास करा कर नवाज शरीफ को नहीं हो सकना, किसी नहीं कर सकने, असा दसों से और कोई बनबास कर। आप उसकी कब्र पे गई? इंशाल्लाह गई, 3 गज लम्मी कब्र है पूरी, क्यों ना गई, रोज बहनी है कब्र, राती दिहाड़ी बहनी है कब्र। और नौमीन मेरे पोतरे ना बदला लगसी, शहीदे ना पुत्र बदले ना बदला लगसी। शहीदे पुत्र आके मैं अपनी मौत नाल बुरा करा, मैं वकार हाथ लाया होवे। मेरे पुत्र ने अंज पन्ने ने, मेरे पुत्र जुल्म करके मारिया ने, 7 दिहाड़े अंदर भुखा ते त्रिहाज रखी रखिया ने, ना उसा खाने से ना पुठा लटके आया। तुसी खुद जाके उस बैठका में तक सकने हो, रस्सियां कल खोल के आंदियां ने उथों वेन के पुलिस वाले। दुश्मनी कैसी? कोई दुश्मनी असा नहीं, उसना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है असा। उन्हें आगे नौकरी करना आया, तनख्वाह बननी, तनख्वाह नहीं दी ने, वो पैसे के इनके चला गया, मुड़ के आ भी रहा, पैसे उसको चाह भी के देने, नौमी सिपाही पैसे चाह के देने उसको, और ओमी भी 4,500 रुपया तो मोबाइल उसको चाह के दे। फिर उसे 7 दिहाड़े गायब की रखे ने। नौमी ये आखे मैं उसने लाश भी ना देना, मैं गटर सटसा इसनी लाश। ये एक असा रिश्तेदार मजा लैके आया, उस तक टेलीफोन किया, मैं खुद कोल बैठी हाँ। उस आख्या फारूक तर किया, किथे में तू? उस आख्या मैं फलानी जगह मजिया ना। उस आख्या मजिया छोड़, वकार किथे आ? उस आख्या शामी आवी तुदा वकार दसा। 4 दिन बाद वकार सेंटर अस्पताल लगे सट गए ने, उतो असा किसे आन के दिता। उस नशे ने टीके नौमी आनो पट्ठिया तो डॉक्टर को लुआ के आंदे ने, वो जो भाई घर पहुंच चले, उतो लुआ के आंदे डॉक्टर ये गल आखिस भाई आखियो इस काला यरकान है, ते वो टीके जो लुआ उसने गुर्दे भी खत्म, फिफरे भी खत्म, उसने अंदरों सारा कुछ खत्म करके सने वाले किया। असी इंसाफ मंगने, असा कोई किसी ने पैसे की जरूरत नहीं, किसी ने जरूरत, रोटी अल्लाह देने, असी रोटी खा करने। वकार की कब्र पर पड़े ताजा फूल मुरझाने लगे हैं, लेकिन वकार की जिंदगी के लिए खैर की दुआएं मांगने वाली ममता के आंसू अब कभी खुश्क नहीं हो पाएंगे। पुलिस तशद्दुद से मुबैना तौर पर हलाक होने वाले नौजवान वकार अहमद की फैमिली के मुख्तलिफ लोगों से जहाँ बात हुई, वहाँ उनकी वालदा मोहतरमा से बात करने के लिए मैं उनके पास मौजूद हूँ। उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं और वो वकार के साथ होने वाले इस वाक़े के ऊपर किन जज्बात या ख्यालात का इजहार करेंगी। जी बहना, मेरे बच्चे ने बड़ा जुल्म होया वे, मेरे बच्चे ने जो है जी न्याय करनी चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरे वजीर आला आगे जो है दरखास्त हो, भाई मैंने इंसाफ नहीं मिला किसी को ना। नौमी में कीता वे सारा कुछ, शफीक करवाया नौमी कीता वे, शीदा वे उम्मियों है सारे लगे ने मेरे बच्चे नाल। सब बड़ा जालिम मारिया ने, सब मर्चा पलाइया ने, सब समात दी ने, अल्फी दी ने। मेरे बच्चे के गुर्दे खत्म हो गए, फिर उसने खत्म हो गए, उसने पट्ठे त्रुट गए, गल रगा उसमें बह गया, 20 दिहाड़े भुखा पाड़ा गया, मेरा बच्चा मर भी गया। अच्छा ये बताएं कि इससे पहले कभी वकार ने आपसे कुछ शिकायत की थी कि उनका ये रवैया, क्योंकि वो 2-4 सालों से उनके पास काम कर रहा था? जी नहीं, पहले कोई गल नहीं हुई थी इस तरह। कभी उसने कोई शिकायत की? नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं आई। आप क्या समझते हैं क्यों उन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है?
ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों उन्होंने इतना जुल्म किया है। मेरी गरीबी ना पैदा होना चाहिए। इसका कोल बाल के इसने मियां में कोल बाल के चाह पिलाने रहे ने नहीं ऐसा गल नहीं आनी ना करनी नहीं कोल ना बाल के चाह पिलाने रहे ने इन्हां नाल प्यार करने रहे ने तो सा खड़ के ते कुटने रहे ने इन्हां नाल जेड़ा घर इनसा घरों बाहर नहीं निकलने ने घरों बाहर निकलो फटो फट पिछो आने ने सब ला के कहने ने इसने अब्बिया भी ते ऐसा भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? जी आज मिल जाएगी। अभी आपका मुतालबा क्या है? यकीनन आप ये कहेंगी कि उसके कातलों को जो है गिरफ्तार किया जाए। आप क्या चाहती क्या है? किस तरह का इंसाफ होना चाहिए आपके साथ? इंसाफ होने बदले में बदला के इंसाफ कोई इंसाफ न करे। हाँ असा ही इंसाफ है असी बदले ना बदला के इंसाफ। मेरे बच्चे इतनी ना जिल्लत ना मारे ए जी जिल्लत ना लो ना बच्चा मरे। अच्छा आप ये बताएं कि नोमी घर शाम को आ जाता था या उधर ही रहता था? नहीं दिहाड़ी तो जायज ड्यूटी तो रहना ऐसे राती जायज मेरे बच्चे हमें कित मारने होने ऐसा नहीं, दिन में आम तौर पे जो पहले होता था कि नोमी सुबह घर से जाता था शाम को वापस आ जाता था या उधर ही रहता था? घर आ जाना सी रोजाना। जी। आपको कभी ये शक हुआ कि जो आपका बेटा है वकार वो कहीं गलत लोगों के साथ उठता बैठता है? नहीं इन्ना को लियो ना सी इन्ना को ना सी और कितने नहीं होना सी। ठीक बहुत शुक्रिया। रात दिन मजिया ना काम कराने रात दिन उसको खोते इतना काम करा के फजी जिस तरह चोरी मत लाने मेरा सन पैसे के इनके नाश के तनख्वाह से 7 महीने नहीं दी ने उसको पट्ठे टवाए ने पोट टवाया ने खाल टवाई ने टवाट वो के उसने नोमी नवाले का तन आन के सो पकड़ के न्याज सीधे ने पुत्रे ते नोमी 12 बजे ड्यूटी ते वैना या फिर वदाई थाने में जारी सारी उसको लोने है ना। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे थे। वो बाकी छोटे हैं उनसे? कानून साज क्या कहते हैं? अवाम के दुख दर्द बांटने के दावे करके असेंबलियों और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने वाले इस बारे में क्या राय रखते हैं? नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब जनाब अयाज चौधरी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा भी हैं और मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं। पीर वदाई में होने वाले वाक़े के ऊपर मैं उनके ख्यालात जानने के लिए उनकी तरफ जा रहा हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। जी असगर शाह साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया उस पर बात करने का। मेरी बात हुई है पुलिस ऑफिशियल से भी और मियां साहब ने कल रिपोर्ट मांगी थी इनसे और उसका असर ये हुआ है कि जो लड़का पुलिस कांस्टेबल इसमें मुलव्वस था वो उसको अरेस्ट कर लिया गया है और जिस आदमी की प्रॉपर्टी यूज हुई उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। 302 का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और इंशाअल्लाह ताला उस पे बिल्कुल गैर जानिबदाराना जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी और जो मुलजिम होगा वो कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचेगा। पंजाब गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अवाम के साथ हैं और ये जो तशद्दुद और जुल्म का जो वाकया हुआ है इसके जो मुलजिम हैं इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। याज चौधरी साहब ये शिकायत पंजाब पुलिस के बारे में खास तौर पे आम है कि वो तशद्दुद के जरिए लोगों से कोई भी अगर तफ्तीश करनी हो वो तशद्दुद के जरिए ही होती है। तो इस तरह के वाकयात रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में अमूमन सुनने में और देखने में आते हैं। आप अब जो आपको नई असाइनमेंट मिली है उसके ऊपर आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं कि आप किन खतूत पे काम करेंगे ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा दोहराए ना जा सके? इंशाअल्लाह जी मुझे जो ड्यूटी दी है मेरी लीडरशिप में इंशाअल्लाह ताला मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा कि बेहसन तरीका से मैं उसको पूरा करूं और आप देख लें कि मियां शहबाज शरीफ साहब खुद भी इस पे बड़ी पेन लेते हैं और खुद वो थानों तक के विजिट उन्होंने किए हैं और वो बिल्कुल इसको बड़े क्लोजली वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं इसको। स्पेशली जो परसेप्शन है एक पंजाब पुलिस के मुतालिक ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इक्का दुक्का वाकयात आपको रोज सुनने में मिलते हैं। तो इसको रोकने के लिए इंशाअल्लाह ताला मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई है
तो इंशाल्लाह इसको आप देखिएगा कि इसमें बेहतरी जरूर आएगी कि हम इसको चेक करेंगे। बाकी इंसानी फितरत के तकाजे हैं, ये पुलिस फोर्स जो है वो भी इंसान है, इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि इस तरह के वाकयात रूनुमान ना हो और चेक एंड बैलेंस का ऐसा निज़ाम हम लेके आए। इंशाल्लाह ताला उस पर लेजिस्लेशन भी होगी, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं ताकि ये इस तरह के वाकयात जो हैं ये कम से कम रूनुमा हो और इनकी रोकथाम जो है वो प्रॉपर तरीके से हम कर सकें, और इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे हम। पीर बदाई थाने में पुलिस कांस्टेबल के हाथों मर्डर होने वाले नौजवान के बारे में ये कहा गया है कि वो एक इंतहाई गरीब खानदान का वाहिद कफील था। तो क्या आपके यहाँ कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि आप वज़ीर आला पंजाब से या हुकूमत पंजाब को ये कहें या दरख्वास्त करें कि उसको कोई कंपनसेट किया जाए? इंशाअल्लाह ताला जी मैं बहुत जल्द वहाँ पे विजिट करूंगा, मियाँ साहब की हिदायत के मुताबिक मैं वहाँ पे जाऊंगा और उनके हालात सुन के इंशाअल्लाह जो मदद हमसे हो सकेगी वो जरूर करेंगे। मियाँ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और अपने तौर पे जो हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला जरूर करेंगे। जहाँ तक वो मर्डर का ताल्लुक है तो उसका जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उस पर जो कानूनी जिस तरीके से हम कर सकते थे चाराजोई वो इंशाअल्लाह ताला जरूर होगी, और उनकी कंपेंसेशन के सिलसिले में जो हमसे हो सका वो भी इंशाअल्लाह ताला जरूर करेंगे। तशद्दुद हुआ, एक 18 साल मेहनत कश था वकार, और जिसके नतीजे में उसकी डेथ हो गई है, तो आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये इनफेक्ट चंद दिन पुराना हुआ है, और इसमें हुआ ये था कि वकार जो है वो एक फारूक नामी शख्स के डेरे पे जो है वो काम करता रहता था। उसने भैंसें पाल रखी थी और ये वहाँ मुलाजमत जो है वो किया करता था। जो मालिक है उसका कोई 2-2.5 लाख रुपया जो है वहाँ से चोरी हुआ, जिस पर उसे शक था कि ये जो है वकार ने चोरी किया है। जब वो उसकी चोरी हुई है उसके बाद वकार वहाँ से चला भी गया, जिस पर उनका शक जो है ना वो और कभी हो गया कि जी हमारे जो पैसे गए हैं वो इसने चोरी किए। उन्होंने एक अपने और साथी हुमायूं के जरिए जो है वो इसको बुलवाया टेलीफोन करके। ये पीर बधाई अड्डे पे जो है वो आया, वहाँ से मोटरसाइकिल पर हुमायूं उसको अपने घर ले गया। वहाँ इनका एक और अजीज है जो कि पुलिस में कांस्टेबल है, नुमान नामी सिपाही, उसके साथ मिलके इन्होंने जो वकार था उस पर तशद्दुद किया, उससे केस के बारे में पूछा, वाक़े के बारे में पूछा और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके वो जख्मी हो गया, अंदरूनी उसे चोटें आई। जब इन्हें ये एहसास हुआ कि ये तो काम जो है वो ख़राब हो गया और ये शायद जो है वो कहीं इसको कुछ हो ना जाए, तो वो इसको गाड़ी में डाल के चांदनी चौक पे जो है ना फेंक के जो है वो चले गए। ये इतने इब्तदाई अपना ट्रीटमेंट करवाया और फिर उसके बाद दोनों फ्रीकैन में आपस में बातचीत भी होती रही, छोटा मोटा जिरगा भी हुआ, जिसमें उन्होंने वादा वेद किया कि भाई हमसे गलती होगी है, हम आपको जो है वो इसकी कंपनसेशन जो है वो दे देंगे। लेकिन उसको पे जो तशद्दुद किया गया था उससे उसके गुर्दे जो हैं वो मुतासिर हुए। ये दोबारा जो है वो दाखिल हुआ हॉस्पिटल और वहाँ फिर ये कई रोज़ रहने के बाद जो है वो इंतकाल कर गया। जिस वक्त ये मामला जब वो पहली बार गया है पुलिस के नोटिस में आया, तो उस वक्त पुलिस ने इसके बयान पर, चूंकि ये मुतल्लिका पीर बधाई पुलिस स्टेशन में इंसिडेंट हुआ था, तो अगरचे इसकी रिपोर्ट पहले बनी थाने में गई, उन्होंने मेडिकल जो है इसको रेफ़र किया, वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसकी बेस पे उन्होंने रेफ़र किया पुलिस स्टेशन पीर बधाई को, और थाना पीर बधाई ने मुतल्लिका अफराद के खिलाफ 365 ज़बरदस्ती अगवा के इल्ज़ाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया। पुलिस ने एफर्ट भी की लेकिन मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। जब ये बदकिस्मत शख्स जो है वो फौत हो गया, तो फिर ज़ाहिर है उसके जो वरसा थे उन्होंने एहतजाज किया, उन्हें इसका दुख भी था और उन्होंने ये मुतालबा किया कि जी जो SHO है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उसने अब तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया। इस वाक़े होने के बाद तो मैंने ज़ाती तौर पे भी SHO को 2-3 बार
कहा था कि इसके जो मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार किए जाएं, लेकिन वो ऐसा ना कर सका, जिसकी पादाश में उसको जो है वो मुअत्तल जो है वो किया गया और एक अच्छे इंस्पेक्टर को वहाँ पर भेजा गया SHO के तौर पे। फिर पुलिस ने जो है वो एफर्ट किए हैं काफ़ी, और उन एफर्ट्स के बाद जो इसमें 2 नामजद मुल्ज़िमान हैं, एक नोमान जो कांस्टेबल था और दूसरा वो शख्स हुमायूं जिसके बैठक में इसको मारा पीटा गया है, इस पर तशद्दुद किया गया है, उसको जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। बाकी इसमें जो अशखास हैं, जो मालिक है, उसके खिलाफ भी जो है वो रेड्स वगैरह किए जा रहे हैं। उम्मीद है करीब उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CPO साहब, ये फरमाइए, आपने जो गुफ्तगू की है उससे ये पता चला कि प्राइवेटली इसको पकड़ा है उन्होंने, और जो पुलिस को क्या उसके मालिक ने कोई दरख्वास्त दी थी, क्या उस दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं हुआ? और दूसरा ये आपने फरमाया कि जो तशद्दुद जो है वो साबित हो गया है, और जाहिर है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है, अख्तराबाद साहब जो SSP ऑपरेशंस हैं उन्होंने भी, आपने ये फरमाया कि तशद्दुद हुआ, लेकिन उसमें तो ये कहा गया सर कि उसके नाखून उखड़े हुए थे, उसकी जुबान को प्लास से खींचा गया है और उसको इतना मारा गया कि उसके गुर्दे जो हैं वो फेल हुए। थोड़ा सा ये फरमाइए कि क्या ये किसी पुलिस मैन को ये जेब देता है या उसके इख्तियार में है कि वो प्राइवेटली तौर पर इस तरह का तशद्दुद, ये कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है या कि उसने कोई पैसे लिए थे? ये देखें, ये नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसकी उसमें जाएं तो जो पुलिस मुलाजिम बना है अब वो, और ये भी आपस में जो मकतूल है दूर के रिश्तेदार हैं, ये एक दूसरे को जानते थे, और उनकी जब चोरी हुई है तो जो एक्ट है उनके पार्ट पे कि उन्होंने खुद ही जो है तफ्तीश करनी शुरू कर दी, खुद ही वो करना शुरू कर दिया, वो जो है वो किसी भी तौर पे जो है वो दुरुस्त नहीं था, और थाने में कोई उन्होंने पर्चा वर्चा दर्ज नहीं करवाया और ना ही कोई जो है वो की है। और जो ये देखें इनफरादी फेल है एक मुलाजिम का, और कई हमारे पास ऐसे वाक़यात हुए, इससे पहले भी हुए, ज़ाहिर 10-12 हज़ार की फोर्स है जिसमें जो मुलाजमीन हैं वो बाज़ औक़ात गलत जो है वो हरकत करते हैं और गैर कानूनी काम करते हैं। हमारे जब भी नोटिस में आता है हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। आपने खुद उस फैमिली का विजिट किया या उस थाने का विजिट किया? क्या एक SHO को महज मुअत्तल कर देना ही एक सजा है पुलिस के? तो उस पर देखें, डिपार्टमेंटल जो है वो इनको पूरी इंक्वायरी होगी, उसको चार्जशीट जो है वो किया गया है, और उसके बाद जो भी इंक्वायरी है वो भी उसका राइट है। हमने भी एक प्रोसीजर ऑफ लॉ के तहत काम करना है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश करने वाले इंस्पेक्टर रशीद ने कहा है कि जल्द ही तफ्तीश के बाद मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी जाएगी। नाजरीन, वकार तशद्दुद केस के हवाले से SHO थाना पीर बदाई के ऑफिस में हम बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो मुल्जिमान नामजद हुए थे FIR में, उनमें से कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और जो बाकी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अब तक उन्होंने क्या इक़दाम किए। इसमें जी 2 नामजद मुल्ज़िम जो थे वो गिरफ्तार हो गए हैं। एक का नाम है नोमान क्यूम और दूसरे का नाम है हुमायूं रशीद। बाकी इसमें 2 मुल्ज़िम जो हैं वो नामजद हैं, बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में वो हुए थे इंडोर्स, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हैं, इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा सर, जो हमारी उस फैमिली से बात हुई है, वो उनकी फैमिली के लोग ये कहते हैं जी कि जो मुल्ज़िम अभी तक गिरफ्तार हुए हैं वो दरअसल उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है और पुलिस की उसमें कोई एफर्ट नहीं, जो एक मुद्दई का नुक्ता नज़र है। और जो लोग दूसरे हैं वो अपने घरों में मौजूद हैं और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने पुलिस के लिए अपनी नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए। तो ये बड़ा एक बैड सा इंप्रेशन पड़ा है दूसरे लोगों पे भी, हम पे भी। तो इस बारे में कुछ फरमाइए आप। देखें जी, जहाँ तक ये मुल्ज़मान का खुद पेश होने का तल्लक है वो ऐसी बात नहीं है। इनके लिए हमने हेक्टिक एफर्ट्स किए हैं, इनको इनके टेलीफोन कॉल्स डाटे वगैरह पे हमने बड़ा काम किया है और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बड़ी बात है कि ये दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। इन्होंने कभी पेश नहीं होना था, ना इन्होंने गिरफ्तार होना था।
جہاں تک دوسرے ملزمان کے متعلق ہے اس کے لیے ہم نے 2 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اور ٹیمیں ہماری کام کر رہی ہیں، وہ گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جلد ان کی گرفتاری ہو جائے گی۔ جہاں تک مدعیوں کا یہ کہنا ہے کہ جی نوٹوں کی بوریاں کھول دی ہیں، آپ کو میری ریپوٹیشن کا پتہ ہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا میرا پولیس افسر کوئی ایسا کوئی کام کر سکتا ہے میری موجودگی میں۔ رشید صاحب یہ فرمائیے کہ جو نومی کانسٹیبل تھا وہ اسی تھانے میں تھا، تو اس کی ریپوٹیشن کیا تھی؟ کیونکہ اس کے بارے میں یہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، ایون دن کے پولیس آفیسرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بدنام آدمی تھا، لوگوں سے رشوت لیتا تھا، لوگوں پہ تشدد کرتا تھا۔ آپ کے نوٹس میں ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں جی، میں نے تو چارج لیا ہے، 2 دن قبل چارج لیا ہے، اسی کیس کے حوالے سے مجھے ادھر ڈپیوٹ کیا گیا تھا۔ کانسٹیبل جو ہے یہ اس کا جو رول ہے یہ اس کا انڈیویجول رول ہے، ایز اے پولیس افسر اس کا رول نہیں ہے کہ تھانے کی طرف سے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے۔ یہ ان کی فیملی کا ممبر ہے، آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کا آپس میں لین دین تھا۔ اس نے ان کو معاملہ ان سے پیسے واپس کروانے کے لیے اس نے ایز اے پولیس مین، چونکہ یہ پولیس افسر تھا، کانسٹیبل تھا، تو وہ اس کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے۔ تھانے تو نہ اس کو لایا گیا ہے، نہ کوئی تھانے میں کمپلینٹ تھی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو نومی تھا اس کے بارے میں جو ابھی تک آپ نے تفتیش کی ہے اور جس طرح کا تشدد اس لڑکے پہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نارمل کارروائی ہے یا اس کے بیہائنڈ دا سین کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر اتنا زیادہ تشدد لین دین پہ تو کم از کم نہیں ہوتا؟ آپ کی تک کی جو تفتیش ہے اس میں کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے کہ اس لڑکے کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی؟ دیکھیں جی، اس نے جو ابھی ہماری تفتیش جاری ہے، اس سے ابھی جو تفتیش میں جو ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں، تشدد تو یہ مانتا ہے کہ جی میں نے اس پہ تشدد کیا ہے، لیکن جس طرح اس پہ تشدد ابھی میڈیکل رپورٹ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنی ہے، آج وہ ہمیں ملے گی، کل تو چھٹی تھی نہیں مل سکی، آج 4 بجے کے بعد مل جانی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جی اس پہ تشدد ہوا ہے تو کس کس جگہ پہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو بقول اس کے کہ جی تشدد تو میں نے اس پہ کیا ہے، 40,000 روپیہ اس نے دینا تھا، وہ میرے رشتہ دار تھے، میں بھی اس کا رشتہ دار ہوں، تو اس نے پیسے واپس نہیں کیے تو تشدد میں نے اس پہ کیے۔ اچھا سر، جو ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پلاس سے اس کے دانت نکالے گئے ہیں، اس کے ناخن اتارنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے جو جگر اور گردے مکمل طور پہ ختم ہو چکے تھے، کیونکہ 1 بوتل سے زیادہ اس کو انہوں نے پانی میں جو مرچیں وہ ملا کے پلائی ہیں، شراب پلائی ہے، اس کو پیشاب پلایا گیا ہے۔ تو ڈاکٹرز کا تو یہ کہنا ہے۔ دیکھیں جی، ڈاکٹر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ میڈیکل کے حوالے سے وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ جی ایک پرسن کے پاس پوسٹ مارٹم کے لیے آیا ہے تو وہ اس کا پوسٹ مارٹم کے دوران ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بول کے جی آپ نے یہ کام کیے ہیں، جس طرح ڈاکٹر نے بتایا یا جس طرح اس نے ڈیورنگ ایڈمیشن ہولی فیملی تھا جب اس نے بتایا ہے، تو اس نے باقی تو تصدیق نہیں کی کہ جی میں نے اس کے خاص جگہ پہ جو میں نے کام کیا ہے وہ تو نہیں مانتا۔ جہاں تک اس کے یہ جو پلاس کا تعلق ہے کہ اس کی زبان کو نکالنے کی کوشش کی ہے، اس کے بقول کہ اس نے جو ہے وہاں پر اینٹ پڑی ہوئی تھی تو وہ اینٹ اپنے اوپر ماری، اس کے بقول۔ لیکن ابھی تو تفتیش، چونکہ یہ کل ریمانڈ پہ ہے، ابھی تفتیش اس سے جو ہے ڈیٹیل تفتیش میں ہم جائیں گے کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس لیے تفتیش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے رپورٹ اس کی مانگی ہے، تو کیا اس کے بعد آپ کی جانب سے کوئی خاص ایفرٹ کی گئی ہے، یا آپ کے جو سی پی او صاحب ہیں یا آر پی او صاحب ہیں انہوں نے آپ سے کوئی ڈیلی کی بنیاد پہ رپورٹ مانگ رہے ہوں آپ سے؟ دیکھیں جی، یہ جو واقعہ جس دن پیش آیا ہے کہ جب پوسٹ مارٹم اس کا ہوا ہے تو میں نے تو 6 بجے چارج لیا ہے، تو مجھے جو ہدایات دی گئی تھیں ٹیلیفونکلی اور بلا کے کہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں آپ نے ملزمان کو گرفتار کرنا ہے، تو میں نے 6 بجے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ٹیمیں بنائیں، پھر اس پہ کام کیا، تو اللہ نے مدد کی کہ ان کو ہم نے اپینٹ کر لیا ہے، اور باقی جو اس میں ملزمان ہیں ان کو بھی انشاءاللہ گرفتار ہوں گے۔ کوئی سیاسی دباؤ یا دونوں جانب سے کسی بھی اس حوالے سے کہ جی آپ جلدی پکڑیں؟ دیکھیں جی، مجھے کوئی پریشر نہیں تھا کسی لیول پہ بھی۔ میرے ڈی آئی جی صاحب نے مجھے کہا کہ جی یہ چونکہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، اس پہ آپ کو ہم نے ڈپیوٹ اس لیے کیا ہے، میرٹ پہ کیا ہے،
آپ انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اور اس کی رپورٹ آپ نے ہمیں دینی ہے. وقار کی پولیس کے رکھوالوں کے ہاتھوں موت بلا شبہ ہمارے رکھوالوں کے کردار پر ایک سوالیہ نشان ہے. اس سوال کا جواب معاشرہ، ارباب اختیار، قانون یا قانون کے رکھوالوں کو دینا ہوگا. اگر وہ اس میں ناکام رہے تو یقیناً پھر ایک طاقت تو بہرحال ایسی ہے جس پر سب کا ایمان ہے کہ وہ پھر اپنے مجبور، بے بس اور بے کس بندے کے ساتھ انصاف برتا کرتی ہے.